नेट गेलेलं होतं. सगळ्यांना ऐकू येत आहे? दिसतोय मी? सगळ्यांना ऐकू येते? दिसतंय? सगळ्यांना ऐकू येते? दिसतंय? हॅलो, सगळे कनेक्ट आहात ना? ओके. Now, this type of circulation in which the blood flow within the blood vessel and does not comes into direct contact with cells and the body tissue. Now, exchange of material between blood and body tissue is through an intermediate fluid called lymph. म्हणजे थोडक्यात सेल्स जे आहेत या सेल्सला ब्लड सप्लाय ब्लड वेसलचा असतो, पण सगळे सेल्स ज्याच्यामध्ये बुडवलेले असतात त्याला किंवा बाद केलेले असतात, दोज आर कॉल्ड ॲज लिम्फ. नाउ the blood flow with higher pressure and contain respiratory pigment like hemoglobin for transportation of respiratory gases. ब्लडचं मेन काम काय माहितीये का? ब्लडचं मेन काम आहे की ब्लड मध्ये असलेले रेस्पिरेटरी पिगमेंट आहे आणि या रेस्पिरेटरी पिगमेंट मुळे हिमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंटला पकडतं. हिमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट आहे, त्याला ऑक्सिजन पकडतो आणि तो कॅरी केला जातो. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. नाउ द क्लोज सर्क्युलेशन कॅन बी डिवायडेड इंटू टू मेन टाइप. दोन प्रकारचे क्लोज सर्क्युलेशन आहे. व्यवस्थित केअरफुली ऐका. एकाला म्हणतात सिंगल सर्क्युलेशन and second one is called as double circulation. So closed circulation can be divided into two types. One is called as single circulation and second one is called as double circulation. So in case of us there is a double circulation, but in lower vertebrates such as fish there is a single circulation. So this is a diagram of single circulation. Now in this diagram, first diagram समजून घेऊ आपण. In this diagram, see this is the heart of a you can say fish. Now this is heart of a fish. Now the color is blue color, so obviously here blood is venous blood, means that is called as deoxygenated blood. Now from atrium to ventricle the blood pump into artery. Now this venous blood reach to the gills. Now you know that in case of fish the gills take oxygen from or diffuse oxygen from the water. पाण्यामधनं diffuse oxygen ते inhale करतात through gill capillaries. So there are gills and diffuse oxygen enter into the gills. When they enter into the gills, this deoxygenated blood from the artery when enter into the gills, here the exchange of gases takes place. The oxygen get mixed and the blood deoxygenated blood become oxygenated. Now this oxygenated blood reach each and every part of the organ. Now here oxygen is enter into the organ and carbon dioxide from the organ is again taken away by veins which opens into atrium then ventricle. So या टाइपच्या सर्क्युलेशनला सिंगल सर्क्युलेशन असं म्हणतात. सिंगल सर्क्युलेशन मध्ये काय होतं तर वेंट्रिकल मधनं ब्लड पंप होतं. ऑब्विसली हे पंप आहे ना, हे ब्लड व्हीनस ब्लड आहे. व्हीनस ब्लड मध्ये ज्याच्यात कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण जास्त आहे दॅट इज कॉल्ड डिऑक्सिडेटेड ब्लड. हे जे ब्लड आहे हे गिल्स पर्यंत जातं. गिल्स मध्ये जाऊन गिल्स मध्ये गेल्यानंतर इथे एक्सचेंज ऑफ गॅसेस होतात. ओके, इथे एक्सचेंज ऑफ गॅसेस होतात. आता एक्सचेंज ऑफ गॅसेस होत म्हणजे नक्की काय तर फिश मध्ये फिश जे काय ऑक्सिजन घेतात हा डिफ्यूज ऑक्सिजन असतो. म्हणजे तो ऑक्सिजन पाण्यामध्ये असतो, तो पाण्यामधला डिफ्यूज ऑक्सिजन गिल्स मार्फत ते आत घेतात. सो वेन ऑक्सिजन इज एंटर इनटू द गिल्स द ब्लड बिकम द डिऑक्सिडेटेड ब्लड बिकम ऑक्सिजनेटेड. सो प्युरिफिकेशन होतं. नाउ द ब्लड गेट प्युरिफाय, द डिऑक्सिडेटेड ब्लड बिकम ऑक्सिजनेटेड अँड नाउ दिस ऑक्सिडेटेड ब्लड, हे जे काय ऑक्सिडेटेड ब्लड हे सगळं ऑक्सिडेटेड ब्लड शेवटी अल्टिमेटली जाणार कुठे तर ते जातं बॉडीच्या प्रत्येक पार्टला ऑक्सिजन दिला जातो आणि प्रत्येक पार्ट मधनं कार्बन डायऑक्साइड काढला जातो. नाउ व्हेन द कार्बन डायऑक्साइड इज रिमूव्ड and enter into the blood become deoxygenated, and this deoxygenated blood ultimately enter into the heart, again heart into the gills, purification takes place, purified blood become oxygenated blood reaches every part of the body organ. Then from the body organ the carbon dioxide containing blood is removed, blood become deoxygenated, again enter into the heart. So this way
the blood flow in, there is a single circulation. Okay, there is no lung as such. Heart to gills and again gills to organ to heart. So such type of single circulation is called as single circulation, and this type of system is called as venous system. इथं ना ह्याला venous system असं म्हणतात. सिंगल सर्क्युलेशन आपण डिटेल मध्ये बघूया. हा डायग्राम आपण एक्सप्लेन केला. बघा सिंगल सर्क्युलेशन. नाउ इन सिंगल सर्क्युलेशन, what happen in single circulation? In single circulation, the blood passes through heart only once during each cycle. एकाच वेळेला ब्लड बाहेर पडतं. सायकल ऍज इन फिश मध्ये या प्रकारचं सर्क्युलेशन दिसतं. Now deoxygenated blood is pumped from, see this is the deoxygenated blood which is blue in color. ब्ल्यू रंगाने दाखवले deoxygenated blood आहे आणि रेड रंगाने दाखवले oxygenated blood आहे. So deoxygenated blood is pumped from heart towards gill. So from heart to gills. When it undergoes oxygenation, where it undergoes oxygenation, म्हणजे काय, इथे deoxygenated blood become oxygenated. Deoxygenated blood become oxygenated कसं होणार? This is due to because of exchange of gases. तो काय ऑक्सिजन आहे, आपण ऑक्सिजन फ्री घेतो कारण एअर मध्ये येतो, पण लोअर एनिमल मध्ये म्हणजे स्पेशली फिश मध्ये पाण्यामध्ये हा ऑक्सिजन डिझॉल्व्ड असतो, त्याला डिफ्यूज ऑक्सिजन असं म्हणतात किंवा डिझॉल्व्ड ऑक्सिजन असं म्हणतात. हा डिझॉल्व्ड ऑक्सिजन फिश घेतात आणि घेतल्यामुळे डिऑक्सिडेटेड ब्लड बिकम ऑक्सिजनेटेड होतं. सो दिस ऑक्सिजनेटेड ब्लड मूव टुवर्ड्स व्हेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी. नाव इकडे जे आता दिसतंय त्याच्यामध्ये काय होणार, ब्लड ऑक्सिजनेटेड झालं, ऑक्सिजनेटेड ब्लड गेलं प्रत्येक पार्टला अँड गेट डिऑक्सिजनेटेड. प्रत्येक पार्टला गेल्यानंतर ऑब्विसली ऑक्सिजन सेलच्या आत जाणार, मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटीमुळे कार्बन डायऑक्साइड सेल मधनं बाहेर पडणार, बाहेर पडलेला कार्बन डायऑक्साइड ब्लड मध्ये मिक्स झाला की ब्लड बिकम डिऑक्सिजनेटेड अँड रिटर्न बॅक टू दी हार्ट फ्रॉम दी नेक्स्ट सायकल, आणि परत ते हार्ट कडे येतं. अशा रीतीच्या सर्क्युलेशनला सिंगल सर्क्युलेशन असं म्हणतात. So this type of circulation is called as single circulation. Since the heart of fish carry only deoxygenated blood, it is also called as venous heart. फक्त deoxygenated blood घेऊन जात असल्यामुळे त्या ब्लडला काय म्हणतात, त्या हार्टला व्हीनस हार्ट असं म्हणतात. कारण हार्ट मध्ये फक्त येणारं ब्लड येते डिऑक्सिडेटेड ब्लडच येतं आणि म्हणून फिशच्या हार्टला व्हीनस हार्ट असं म्हणतात. सो दिस इज व्हीनस हार्ट. ओके, हार्ट मधनं बाहेर पडणारं डिऑक्साइड ब्लड कॅपिलरीज पर्यंत गेलं, सॉरी गिल्स कॅपिलरीज पण गेलं, ब्लड बिकम ऑक्सिजनेटेड. ऑक्सिजनेटेड ब्लड प्रत्येक ऑर्गन्सला मिळालं, ऑर्गन्स कडनं ते परत डिऑक्सिड होऊन ब्लड हार्ट मध्ये गेलं. सो ह्या सर्क्युलेशनला सिंगल सर्क्युलेशन असं म्हणतात किंवा सिंगल सर्क्युलेशन असं म्हणतात. एनी डाऊट? काय डाऊट आहे? काय डाऊट आहे का याच्यामध्ये? सिंगल सर्क्युलेशन मध्ये कोणाला काय डाऊट आहे? इफ यू हॅव एनी डाऊट, ओके, सो विल कंटिन्यू. दुसऱ्या प्रकारचं जे सर्क्युलेशन आहे त्याला आपण म्हणूया डबल सर्क्युलेशन. दुसऱ्या प्रकारचं सर्क्युलेशन आहे त्याला डबल सर्क्युलेशन म्हणूया. बघा आपल्यामध्ये ना डबल सर्क्युलेशन आहे किंवा हायर अॅनिमल्स मध्ये म्हणजे स्पेशली बर्ड्स मध्ये आणि ह्युमन मध्ये म्हणजे मॅमल्स मध्ये डबल सर्क्युलेशन आहे. डबल सर्क्युलेशन याचा अर्थ काय? डबल सर्क्युलेशनचा अर्थ ब्लड जे काय आहे ते ब्लड हार्ट टू लंग्स आणि लंग्स टू हार्ट असा एक रूट आहे, आणि दुसरा रूट आहे हार्ट टू डिफरंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी अँड फ्रॉम डिफरंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स हार्ट, हा दुसरा रूट आहे. म्हणून हा आपल्या बॉडीमध्ये ब्लड दोन किंवा बर्ड्स आणि मॅमल्स मध्ये ब्लड ना दोन सर्क्यूट मध्ये, दोन रूट मध्ये, दोन वेज मध्ये ट्रान्सपोर्ट होतो, आणि म्हणून या टाइपच्या सर्क्युलेशनला डबल सर्क्युलेशन असं म्हणतात. दोन सर्क्यूट आहेत, एक सर्क्यूट आहे हार्ट टू लंग, लंग्स टू हार्ट, आणि दुसरा सर्क्यूट आहे हार्ट टू डिफरंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी अँड फ्रॉम डिफरंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स हार्ट. म्हणून या प्रकारच्या सर्क्युलेशनला डबल सर्क्युलेशन असं म्हणतात. आपण बघूया डबल सर्क्युलेशन. नाउ सी दिस इज द डायग्राम ऑफ डबल सर्क्युलेशन. पहिलं व्यवस्थित आहे का? सी मध्ये जो काढलेला आहे ना तो हार्टचं स्ट्रक्चर आहे. इन द मिडल देयर इज अ स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. यू नो दॅट हार्ट हॅज 4 कंपार्टमेंट. द अपर पार्ट ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड atrium and lower part of the heart is called as ventricle.
Now again heart is divided into, or atrium is divided into two compartments. One is called right atrium and second is called as left atrium. Similarly, ventricle is divided into two compartments, the right ventricle and left ventricle. Now, see what happened? Right ventricle madna, see, right part of the heart contain deoxygenated blood. म्हणजे हार्टच्या राईट पार्ट कडे डिऑक्सिडेटेड ब्लड आहे आणि हार्टच्या लेफ्ट पार्ट मध्ये ऑक्सिडेटेड ब्लड आहे. सगळ्यांना कळलं असेल, मी परत एकदा रिपीट करतो मराठीमध्ये. ह्युमनचं हार्ट 4 चेंबर आहे. वरचा जो पार्ट आहे हार्टचा त्याला ॲट्रियम म्हणतात, खालचा जो पार्ट आहे त्याला वेंट्रिकल म्हणतात. ॲट्रियमचे परत दोन कंपार्टमेंट होतात, दोन पार्ट होतात, राईट ॲट्रियम आणि लेफ्ट ॲट्रियम. आणि वेंट्रिकलचे पण दोन कंपार्टमेंट होतात, राईट वेंट्रिकल आणि लेफ्ट वेंट्रिकल. हार्टच्या राईट कंपार्टमेंट मध्ये म्हणजे राईट ॲट्रियम मध्ये आणि राईट वेंट्रिकल मध्ये हे इम्प्युअर ब्लड असतं. इम्प्युअर ब्लड म्हणजे डिऑक्सिडेटेड ब्लड. डिऑक्सिडेटेड ब्लड मध्ये ज्या ब्लड मध्ये कार्बन डायऑक्साईडचं प्रमाण जास्त आहे त्याला डिऑक्सिडेटेड ब्लड म्हणतात. तर हार्टच्या लेफ्ट पार्ट मध्ये, लेफ्ट कंपार्टमेंट मध्ये म्हणजे लेफ्ट ॲट्रियम आणि लेफ्ट वेंट्रिकल मध्ये हे ऑक्सिडेटेड ब्लड असतं. ऑक्सिडेटेड ब्लड म्हणजे काय, तर ह्याच्यामध्ये ऑक्सिजनचं प्रमाण जास्त असतं. आता इथं होतं काय, तर राईट वेंट्रिकल मधनं डिऑक्सिडेटेड ब्लड आहे, राईट वेंट्रिकल मधनं डिऑक्सिडेटेड ब्लड घेऊन जाणारी राईट वेंट्रिकल मधनं, बघा राईट ॲट्रियम मध्ये ना इम्प्युअर ब्लड कुठने येतं, तर राईट ॲट्रियम मध्ये दोन लार्ज वेन ओपन होतात ज्याला म्हणतात सुपिरियर वेना केवा आणि इन्फिरियर वेना केवा. या सुपिरियर वेना केवा हार्टच्या वरच्या पार्ट कडनं डिऑक्सिडेटेड ब्लड घेऊन येतात आणि हार्टच्या खालच्या पार्ट कडनं घेऊन येतात ते म्हणजे इन्फिरियर वेना केवा. या दोन्ही सुपिरियर वेना केवा आणि इन्फिरियर वेना केवा हार्टच्या वरच्या पार्ट कडनं आणि हार्टच्या खालच्या पार्ट कडनं डिऑक्सिडेटेड ब्लड घेऊन येतात आणि ते राईट ॲट्रियम मध्ये ओपन होतात. म्हणजे राईट ॲट्रियम मध्ये आलेलं ब्लड हे कुठलं असतं, डिऑक्सिडेटेड ब्लड आहे. त्या राईट ॲट्रियम मधनं हे जे ब्लड आहे हे ब्लड अल्टिमेटली जातं कुठे, नंतर राईट वेंट्रिकल मध्ये जातं. आता हे जे काय ब्लड आहे हे डिऑक्सिडेटेड ब्लड आहे, ह्याला ऑक्सिजनेशन करायला पाहिजे म्हणजे प्युरिफिकेशन करायला पाहिजे. मग प्युरिफिकेशन करण्यासाठी काय केलं जातं, तर राईट वेंट्रिकल मधले जे इम्प्युअर ब्लड असतं ज्याला आपण डिऑक्सिडेटेड ब्लड म्हणतो, हे ब्लड जातं लंग्स कडे. राईट वेंट्रिकल कडनं ब्लड जातं लंग्स कडे, पण ते घेऊन जाणारी ब्लड वेसल आहे त्याला म्हणतात पल्मनरी आर्टरी. हे एक्सेप्शनल केस आहे, हे आपण थोडस आपला रेग्युलर लेक्चर होता त्यावेळेला आपण बघितलेलं होतं. पल्मनरी म्हणजे लंग्स, पल्मनरी रिलेटेड विथ लंग्स. आता ना इथं ना हार्टच्या बाबतीत एक्सेप्शनल केस आहे. ती केस अशी आहे की तुम्हाला माहिती आहे ब्लड वेसल मध्ये आर्टरी ऑलवेज कॅरी ऑक्सिजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी अँड वेन ऑलवेज कॅरी डिऑक्सिजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स हार्ट. आर्टरी काय करते, तर शुद्ध रक्त प्युअर ब्लड हार्ट कडनं वेगवेगळ्या पार्ट पर्यंत पोहोचवण्याचं काम करते. तर वेन काय करते, तर वेगवेगळ्या पार्ट कडनं इम्प्युअर ब्लड हार्ट कडे घेऊन यायचं काम करते. सो इन शॉर्ट, आर्टरी ऑलवेज कॅरी ऑक्सिडेटेड ब्लड अँड वेन ऑलवेज कॅरी डिऑक्सिडेटेड ब्लड टुवर्ड्स हार्ट. बट इन केस ऑफ हार्ट देयर इज अ एक्सेप्शनल केस. हार्टच्या बाबतीत ही एक एक्सेप्शनल केस आहे. काय एक्सेप्शनल केस, इथंकडे राईट ॲट्रियम मधनं प्युअर ब्लड इम्प्युअर ब्लड बाहेर पडतं. जर हार्ट मधनं इम्प्युअर ब्लड बाहेर पडत असेल तर ती घेऊन जाणारी ब्लड वेसल वेन असायला पाहिजे, पण ती एक्सेप्शनल केस आहे, तिला म्हणतात आर्टरी. मग कोणती आर्टरी, तर लंग्सला घेऊन जाणाऱ्या आर्टरीला म्हणतात पल्मनरी आर्टरी. त्या पल्मनरी आर्टरी कडनं डिऑक्सिडेटेड ब्लड आलं, ते डिऑक्सिडेटेड ब्लड लंग्स मध्ये गेलं, लंग्स मध्ये एक्सचेंज ऑफ गॅसेस झाला. म्हणजे काय, आपण इनहेल करणार ऑक्सिजन, इनहेल केलेला ऑक्सिजन नॉस्ट्रिल मधनं, ट्रकिया मधनं, ब्रॉन्किया मधनं, ब्रॉन्क्युल्स मधनं एअर सॅक मध्ये गेला. हिअर द एक्सचेंज ऑफ गॅसेस झाले, ऑक्सिजन ब्लड मध्ये मिक्स झाला, ब्लड झालेला ऑक्सिजन मिक्स झाला की ते ब्लड झालं प्युअर. मग आता हे प्युअर झालेलं ब्लड घेऊन जाणारी खरी असायला पाहिजे होती आर्टरी, पण मी आत्ताच सांगितलं एक्सेप्शनल केस आहे, तिचं नाव आहे वेन. पल्मनरी म्हणजे लंग्स, लंग्स कडनं प्युअर ब्लड घेऊन जाणारी आहे ती म्हणजे वेन. मग ही कोणती वेन, पल्मनरी वेन. ही पल्मनरी वेन काय करते, जे प्युअर ब्लड आहे, जे लंग्स मध्ये प्युरिफिकेशन झालेलं जे ब्लड आहे, हे ब्लड पल्मनरी आर्टरी पल्मनरी वेन कुठे ओपन होते, लेफ्ट ॲट्रियम मध्ये.
बघा मी मगाशी सांगितलेलं ऍट्रियम लेफ्ट पार्ट मध्ये सगळं प्युअर ब्लड आहे. सो हे पल्मनरी वेन मधनं प्युअर ब्लड अल्टिमेटली आलं लेफ्ट ऍट्रियम मध्ये. आता लेफ्ट ऍट्रियम मधनं ते ब्लड जातं लेफ्ट वेंट्रिकल मध्ये. लेफ्ट वेंट्रिकल मध्ये गेल्यानंतर लेफ्ट वेंट्रिकल मधनं एक मोठा ॲओर्टा बाहेर पडतो, ज्याला ॲओर्टा म्हणतात. हा ॲओर्टा टर्न होतो आणि त्याला म्हणतात डॉर्सल ॲओर्टा. सो हा जो काय ॲओर्टा आहे, म्हणजे थोडक्यात आपण त्याला डॉर्सल ॲओर्टा म्हणूया. हा लेफ्ट वेंट्रिकल मधनं बाहेर पडलेला, लेफ्ट वेंट्रिकल मध्ये एक मोठी ब्लड वेसल बाहेर पडते, त्याला ॲओर्टा म्हणतात. हा ॲओर्टा ना हार्टला टर्न होतो लेफ्ट साइडने आणि कंटिन्यू होतो, ज्याला म्हणतात डॉर्सल ॲओर्टा. मग या डॉर्सल ॲओर्टाला कडनं हे ब्लड, कुठलं ब्लड, प्युअर ब्लड प्रत्येक बॉडी ऑर्गनला मिळतं. प्रत्येक बॉडी ऑर्गनला मिळाल्यानंतर प्युअर ब्लड गेलं ब्लड सेल्स मध्ये मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटी झाली. मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटी झाल्यानंतर ब्लड बिकम डिऑक्सिडेट. हे डिऑक्सिड झालेलं ब्लड सुपिरियर इन्फिरियर वेना कॅवा, जे आता मी तुम्हाला सांगितलं, ते परत आणतं कुठे, राईट ऍट्रियम मध्ये. तो अशा रीतीने हे ब्लड फ्लो होतं. कसं होतं बघा, सुपिरियर इन्फिरियर वेना कॅवा राईट ऍट्रियम मधनं डिऑक्सिड ब्लड राईट वेंट्रिकल मध्ये टाकतं. राईट वेंट्रिकल मधनं ऑक्सिजनेशन साठी ते जातं लंग्स कडे थ्रू पल्मनरी आर्टरी. लंग्स मध्ये प्युरिफिकेशन होतं. प्युरिफाय झालेलं ब्लड लेफ्ट ऍट्रियम मध्ये येतं. लेफ्ट ऍट्रियम मधनं लेफ्ट वेंट्रिकल मध्ये जातं. लेफ्ट वेंट्रिकल मधनं ॲओर्टा, जो इकडे दाखवला नाहीये, ॲओर्टा कडनं डॉर्सल ॲओर्टा कडनं हे ब्लड प्रत्येक बॉडीच्या ऑर्गन्सला मिळतं. ऑक्सिडेटेड ब्लड प्रत्येक बॉडीच्या ऑर्गन मध्ये आत गेलं की मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटी होते. मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटी मधनं दुसऱ्या पार्टकडनं डिऑक्सिडेटेड ब्लड बाहेर काढलं जातं. हे बाहेर काढलेलं ब्लड परत हार्ट मध्ये घेऊन येणारी होती. आता सांगितल्याप्रमाणे सुपिरियर आणि इन्फिरियर वेना कॅवा ती येते, राईट ऍट्रियम मध्ये ओपन होते. तर अशा रीतीने आपलं ब्लड 2 सर्क्यूट मध्ये फिरतं. आता जे हार्ट कडनं लंग्स कडे जातं आणि लंग्स कडनं परत हार्ट मध्ये येतं, हा जो काय रूट आहे, हा सगळा रूट हार्ट कडनं लंग्स कडे आणि लंग्स कडनं परत हार्ट कडे, हा जो काय रूट आहे किंवा हे जे काय सर्क्युलेशन आहे, त्या सर्क्युलेशनला पल्मनरी सर्क्युलेशन म्हणतात. तर हार्ट टू बॉडी ऑर्गन आणि अगेन बॉडी ऑर्गन टू परत हार्ट टू बॉडी ऑर्गन आणि बॉडी ऑर्गन टू परत हार्ट, ह्या टाइपच्या सर्क्युलेशनला सिस्टेमिक सर्क्युलेशन असं म्हणतात. म्हणून 2 रूट मध्ये ब्लड फ्लो होतं, एक म्हणजे पल्मनरी सर्क्युलेशन आणि दुसरं म्हणजे सिस्टेमिक सर्क्युलेशन, आणि म्हणून या सर्क्युलेशनला डबल सर्क्युलेशन असं म्हणतात. हे आता आपण पुढे बघणार आहोत. हे एक्सप्लेन केलेलं सगळ्यांना कळलंय का? तर आपण पुढे जाऊया. जरा एक्सप्लेन केलेलं सगळ्यांना कळलंय? एक्सप्लेन केलेलं सगळ्यांना कळलंय? अच्छा, व्हॉइस क्लिअर येत नाहीये, पण सगळ्यांना नसेल बाळा, तुम्हाला काहीतरी प्रॉब्लेम असेल, कारण बाकीच्यांना ऐकू येत आहे. ओके, सगळ्यांना कळलंय? ओके, पुढे जाऊया आपण. बघा आता डबल सर्क्युलेशन मध्ये, इन डबल सर्क्युलेशन ब्लड पासेस, ह्याचा एक हे काढून घ्या, काय म्हणतात त्याला, स्क्रीनशॉट काढून घ्या पटकन, मग आपण पुढे जाऊया. स्क्रीनशॉट काढून घ्या. सगळ्यांनी काढलाय स्क्रीनशॉट? सगळ्यांनी स्क्रीनशॉट काढलाय? Okay, so in double circulation the blood passes through heart twice during each cycle. It occur in birds and mammals. हे फक्त birds आणि mammal मध्ये दिसतात.
या टाइपचं सर्क्युलेशन, डबल सर्क्युलेशन. सो इन दिस एनिमल द हार्ट पंप deoxygenated blood. बघा, हार्ट पंप deoxygenated blood to lungs for oxygenation. इकडनं ब्लड लंग्स कडे गेलं फॉर ऑक्सिजनेशन and return back to the or return to the heart as a oxygenated blood. प्युरिफिकेशन झाल्याने पण हार्टला मिळालं. ओके, दिस इज कॉल्ड पल्मनरी सर्क्युलेशन. या सर्क्युलेशनला पल्मनरी सर्क्युलेशन म्हणतात. फ्रॉम हार्ट टू लंग्स अँड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट. This type of circulation is called as pulmonary circulation. Now second circle in human heart shows double circulation. बघा, पुढचं जे सर्क्युलेशन आहे ते सिस्टेमिक सर्क्युलेशन. The oxygenated blood is pumped from heart towards various body part. आता लेफ्ट एट्रियम आणि लेफ्ट वेंट्रिकल मधनं ब्लड बाहेर पडलं. हे बाहेर पडलेलं ब्लड वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स, लंग कडे जात नाही. हार्ट मधनं डायरेक्ट वेगवेगळ्या बॉडी पार्टला जातं थ्रू एओर्टा, सॉरी वेगवेगळ्या पार्टला जातं थ्रू एओर्टा अँड अगेन बॅक टू दी हार्ट. ओके, ऍज ए डिऑक्सिडेटेड ब्लड. कारण सेल मध्ये गेल्यानंतर प्युरिफिकेशन होणार, सॉरी काय म्हणतात, मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटी होते. अँड ड्यू टू मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटी द कार्बन डायऑक्साइड इज फॉर्म. दिस कार्बन डायऑक्साइड इज कॅरीड आउट बाय veins. So again, which vein? Superior vena cava and inferior vena cava. So this is called systemic circulation. So human heart show double circulation. Human heart मध्ये double circulation आहे. So this is about single circulation and double circulation. Now double circulation मध्ये single circulation and double circulation, everything is clear. So आपण पुढे जाऊया. Shall we move? पुढे जायचं का आपण? ओके, ओके. So next part is सर्क्युलेटरी सिस्टीम इन ह्युमन. आपण आता ह्युमनची सर्क्युलेटरी सिस्टीम बघणार आहोत. सी आपण मेनली फोकस ह्युमनची फिजिओलॉजी आहे, त्यामुळे वी आर मेनली फोकस ऑन human circulatory system. Now human circulatory system is made up of two parts. One is called as blood circular and lymphatic system. Human circulatory system is composed of blood vascular system and lymphatic system. Now blood vascular system made up of or consist of, in case of human, blood vascular system consists of blood, heart and blood vessels. ब्लड वॉस्क्युलर सिस्टीम मध्ये आपण काय बघणार आहोत? आपण बघणार आहोत ब्लड, नंतर आपण स्टडी करणार आहोत हार्टचा, आणि नंतर आपण बघणार आहोत ब्लड वेसल्स म्हणजे आर्टरी, वेन आणि कॅपिलरीज. नाउ इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस फंक्शन्स. ही जी काय सर्क्युलेटरी सिस्टीम आहे, बरोबर ना, दिस सर्क्युलेटरी सिस्टीम इज रिस्पॉन्सिबल वेरियस फंक्शन लाईक ट्रान्सपोर्ट, होमिओस्टॅसिस, ओके, अँड प्रोटेक्शन. आणि प्रोटेक्शन असे वेगवेगळे